ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, BA 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯೂನಿಟ್ 2, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. Population explosion is one of the major impediments to development. Hence, efforts are to be made to control it. The present population problem can be dealt in three folds: economic measures, social measures, family planning measures. The economic measures to control the growth of population are rapid industrial growth. Rapid industrialization provides employment to the people. It contributes to the growth of towns and cities and brings changes in the outlook of the people. Industries can attract some people from agriculture and thereby reduce overcrowding in agriculture. People in cities prefer to have small families. ತೀವ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಜನರ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗವನ್ನಾದರೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. Creation of employment opportunities. The government should generate more employment opportunities to reduce growth of population. With increased income, people will have better standard of living and therefore again they prefer to have smaller families. ಉದ್ಯೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. Unless poverty is elevated, one cannot expect poor people to have small family. Additional children are always earning hands for the poor. ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ. ಬಡ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡತನದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗದೇ ಹೊರತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Distribution of income. The government should bring drastic measures to change the income distribution. The guarantee of right to work can ensure a living wage to everyone. ಆದಾಯದ ಹಂಚಿಕೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸದ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಬದುಕುವ ವೇತನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. Agriculture development. The government must try to increase agriculture production and the income of the agriculturists. Only then farmers and agricultural laborers tend to have smaller families. ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕೃಷಿ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಕರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. Development of transport and communication. Efficient means of transport and communication increases the contact among the people of different areas. This will create awareness and people will understand the importance of family planning.
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆದು ಮೌಢ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. The development of trade and commerce will increase the per capita income of people and raise the standard of living. This will indirectly help to control population. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದಾಗ ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The next set of measures that can be undertaken are the social measures. Spread of education. Role of education in bringing down population is very significant. It changes the attitude of the person towards marriage, family, and the size of the family. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿಕೆ. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಹಿರಿದು. ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿವಾಹ, ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ, ನಡವಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮನ್. ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲೋ. ವಿದೌಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ವುಮನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ illiterate, ignorant and superstitious. Their unscientific and tradition-bound attitude has to be changed. ಮೌಢ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೌಢ್ಯರು, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು, ಅವಿಚಾರವಂತರು ಹಾಗೂ ವಿವೇಚನಾರಹಿತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. Support to migration. Migration is one of the measures for solving the problem of overpopulation. Government should encourage migration of people to other countries, but it is not easy. ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು. ಜನರು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Redistribution. Redistribution is sending people from densely populated regions to sparsely populated regions. This measure can temporarily help, but it is not a solution to the problem. ಮರುಹಂಚಿಕೆ. ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆಯೇ ವಿರಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ದ ಲೀಗಲ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ even further from the present 18 years for girls and 21 years for boys. ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಾಹದ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
The other set of measures to control the growth of population are the family planning measures. Under the family planning measures, public information program. Married couples should be made aware of family planning methods through public information programs. This program not only gives information but also inspires to adopt them confidently without hesitation. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. Publicity. Family planning methods should be popularized through public program. Television, radio, cinema, newspapers and other mediums can be used for publicity. ಪ್ರಚಾರ. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ, ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ ಮುಂತಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. Couples adopting family planning should be given incentives, social security, ration, advances, etc. to encourage others to adopt such methods. Likewise, people with large family should be discouraged with disincentives. ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ನಿರುತ್ತೇಜನ. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಬಹುಮಾನ, ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತು ನೀಡದೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. Family planning centers should be established to provide medical and other benefits to those couples adopting family planning. ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ರಿಸರ್ಚ್. Research in the field of reproduction, control, reproductive, life sciences and new methods of birth control should be undertaken to control the growth of population. ಮರು ಉತ್ಪಾದನಕ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪಾದನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕುಟುಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. Formal education is the most important measure that government has to take if all the above measures have to be successful. Especially education of the women should be given top priority by the government. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. To conclude, it is not possible to control the growth of population with only one method, but instead a combination of many methods has to be adopted depending upon the cultural, social and economic well-being of the people of the country. Thank you.